ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وأولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم أبدا دائما. أما بعد فقد قال الله جل جلاله وعم نواله وعظم شانه وأتم برهانه وأكمل إحسانه في كلامه القديم وفي كتابه المبين في شان حبيبه ورسوله ومطلوبه ومقصوده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وعلى سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. একটু মোহব্বত নিয়ে বড় আওয়াজে দরুদ শরীফ পড়বেন। মোহব্বতের আওয়াজ, খুশির আওয়াজ বড় হয় না ছোট হয়? বড় হয়। একটু বড় মোহব্বত নিয়ে যে বসছেন এটা যেন প্রমাণ হয়। প্রত্যেকে মোহব্বত নিয়ে বড় আওয়াজে দরুদ পাক করবেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নূরিন कजू शुद नूरहा पैदा जमी अज हुब्ब साकिन फलक दर इश्क शैदा। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला अगर नामे मुहम्मद रा नया वर्द शफी आदम न आदम या फते तौबा न नूह वज़गर नज्जैना। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला ले सैयदना सिर्रे सीन अशजामी अलम नशरह लका बरखा ज़मेराजश चमी पुरसी के सुब्हानल्लज़ी असरा। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला
दर्दों मंदों की सुनने वाला, बेकस का गम खार, दुखिया दिलों का है वो सहारा, हामी रोज़े शुमार नबी जी। अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह। हुस्न सरापा ज़ात का मज़हर, अल्लाह की बुरहान, मुहसिन आज़म रहमत आलम, है वो ईमान की जान नबी जी। अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह। सबसे अकरम, सबसे अशरफ, सबसे है वो आला, मालिक जन्नत कासिम निअमत, सबसे है वो बाला नबी जी। अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल मकीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। गौस आज़म बमने बेसरू सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे या जनाबे गौस आज़म दस्तगीर कीजिए इमदाद या पीरान पीर। बगर दाबे बला उफ्तद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हरवनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मुईनुद्दीन हसन आलम फना बसुए माँ गरीबा एक निगाह। শাহ আলম ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় পবিত্র সোহাদায়ে কারবালার স্মরণে এবং সাথে মরহুম শাহ আলম সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী ও করোনা মহামারী হতে এলাকাবাসীর রোগ মুক্তি কামনায় আয়োজিত আজকের আজিম শান নুরানি ইমানি মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি আল আমিন হাশমি দরবার শরীফের সুযোগ্য সাজ্জাদা নশীন अंजुमान आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केंद्रीय सभापति आमार श्रद्धेय बड़ भाईजान केबला
पीर तरीक़त हज़रतुल हाज अल्लामा काजी मोहम्मद सादिकुर रहमान हाशिमी मद्दजिलुल आली আজকের মাহফিলের অন্যতম আকর্ষণ, যার গুরুত্বপূর্ণ তকরির আপনারা ইতিপূর্বে শ্রবণ করেছেন, আলামিন হাশমি দরবার শরীফের সুযোগ্য শাহজাদা আশকার মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তরুণ পরিষদের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান, মাইজপাড়া বাইতুল নূর জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব হযরতে মৌলানা হাফেজ কারি কাজী মোহাম্মদ খালিদুর রহমান হাশমি জি ইলমুহু ওয়া শরফু, উপস্থিত অপরাপর সম্মানিত হযরতে উলামায়ে কেরাম, আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান এজাম, প্রিয় ব্রাদান ইসলাম, রহমানি ওয়া রহমুকুমুল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা। আমি শুরুতে মহান আল্লাহ তাআলার আলিশান দরবারে সকলের পক্ষ থেকে অশেষ শুকর আদায় করছি যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আরবি বৎসরের প্রথম মাস, নতুন বৎসরের সূচনার মাসে, সূচনার চাঁদে, মুহররমুল হারামের ঐতিহাসিক পবিত্র মাসে শুহাদায়ে কারবালার স্মরণ এবং এলাকাবাসীর রোগ মুক্তি কামনায় আমাদের মরহুম শাহ আলম সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মাহফিল আয়োজন করার এবং আল্লাহ পাক আমাদেরকে অত্র মাহফিলে হাজির উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। প্রত্যেকে শুকরিয়া আদায়তে উচ্চস্বরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এর সাথে আমি যাদের চেষ্টা প্রচেষ্টায় মাহফিল ইন্তজাম হয়েছে এবং আপনারা যারা আজকের এই মাহফিলকে গুরুত্ব দিয়ে কুরআন ও হাদিসের প্রিয় বাণী শ্রবণ করে ইহকালীন শান্তি, পরকালীন মুক্তি লাভের আশায় যারা যারা আজকের এই মাহফিলে হাজির উপস্থিত হয়েছেন, আমি আপনাদের সকলকে অশেষ মোবারকবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরওয়ারদিগার আলমের দরবারে ফরিয়াদ, আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আজকের এই নূরানি আয়োজন ইন্তজাম, আমাদের হাজির উপস্থিতি কবুল আর মঞ্জুর করেন, আমিন। আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত বয়ান শুনেছেন। শুহাদায়ে কারবালার বিশেষত আওলাদ রসুল, আহলে বাইত রসুলের আলোচনা, ওনাদের সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলম আমরা যা কিছু শুনেছি, জেনেছি, এগুলোর উপর সকলকে যেন আমল করার তৌফিক দান করেন। ব্রাদার ইসলাম, আমরা নতুন বছরে পদার্পণ করেছি। আমার আপনার প্রত্যেকের হায়াত থেকে পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমরা এখন নতুন বছরে এসেছি। যদিও হয়তো অনেক মুসলমান সেই কথা অবগত নয়, ঠিক কিনা? অনেকে হয়তো বলবে, হুজুর কই নতুন বছর, এখনো তো কি চলতেছে, আগস্ট চলতেছে, হ্যাঁ এখনো কি চলতেছে, আগস্ট মাস চলতেছে, কই ডিসেম্বর মাস তো আসে নাই,
এটা বলবে। কিন্তু আমরা মুসলমানের যে একটা ইসলামী সন আছে সে কথা আমরা অনেক ওয়াকিফাল নয়। মানে মুসলমান বটে, আরবি মাস কোনটা চলছে, কয় তারিখ চলছে, এগুলার কিছু খবর আমরা রাখি না বা জানি না। কিন্তু জানার দরকার আছে না নাই? কারণ মুসলমানের যত কিছু সব কিছু কি বাংলা হিসাবে না আরবি হিসাবে, জি নাকি ইংলিশ হিসাবে? আমরা রমজানের রোজা রাখি, রোজা কি ইংরেজি তারিখ মতে না আরবি তারিখ মতে? ঈদ হয়, কোরবানি হয়েছে, জি আরবি তারিখ মতে। শবে বরাত, শবে কদর, ঈদে মিলাদুন্নবী, ঈদে মেরাজুন্নবী, সব কিছু আরবি তারিখ নিয়ে। কিন্তু দুঃখজনক আমরা সে আরবি তারিখের খবর হয়তো অনেকে এখনো বলতে পারবে না এটা কোন মাস চলছে, এমনও হয়তো মানুষ পাওয়া যাবে। তারিখ জিজ্ঞাসা করলে তো আজকে কয় তারিখ জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলে যে হুজুর এইসব কিছু তো খবর রাখি না। কোন সন চলছে, আরবি সন কত, এটাও অনেকে অবগত নয়। কিন্তু একজন মুসলমানের উপর এটা অপরিহার্য, একজন মুসলমান এগুলা জানা থাকতে হবে। আমরা আমাদের জীবনের বাজেট করা হায়াতের একটা বছর শেষ করে নতুন বছরে এসেছি। আমাদের বয়স বেড়েছে, বয়স যার 69 ছিল এখন 70 হয়ে গেছে না, যার 42 ছিল তার এখন 43-এ পড়েছে, ঠিক কিনা? বয়স বাড়ছে, বয়স বাড়ছে, হায়াত কমছে। বয়স বেড়েছে, হায়াত কমেছে। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে আমার আপনার জীবনের ক্ষয় হচ্ছে, ঠিক কিনা? আমরা মায়ের গর্ভে থাকতেই আমাদের হায়াতের বাজেট হয়ে গেছে, রিজিকের বাজেট হয়ে গেছে। আমি আপনি কি জান্নাতি না জাহান্নামী এগুলো নির্ধারিত হয়ে গেছে। শাকী বা সাঈদ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা, সবগুলা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। তো যেই নির্দিষ্ট বাজেট করা হায়াত নিয়ে জগতে এসেছি সেটা নিয়মিত কি হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে। আমাদের হায়াতের গাড়ি নন স্টপ চলতেছে, নন স্টপ, নন স্টপ মানে বিরতিহীন। যদিও বিরতিহীন গাড়ি আমাদের যে পরিবহনগুলো আছে বিরতিহীন, সেগুলো কিন্তু বিরতি করে। বিরতিহীন গাড়িও কি করে, বিরতি করে। চাকা পাংচার হয়ে গেলে বিরতি হয় না? জি। লাঞ্চের জন্য বিরতি দেয় কিনা? চা নাস্তার জন্য বিরতি দেয়। রোডের মধ্যে জাম লেগে গেছে, বিরতি হচ্ছে কিনা? কিন্তু আমার আপনার যে হায়াতের গাড়ি, এটাতে কখনো বিরতি। যারা মাহফিলে আসছে তাদের হায়াত যাচ্ছে, যারা আসে নাই মনে হয় তাদের হায়াত যাচ্ছে না। কি বলেন? হ্যাঁ, যারা আমাদের এই মাহফিলে এসেছে তাদের হায়াত চলে তো যাচ্ছে না, যারা আসে নাই তাদেরটা থেকে আছে না চলে যাচ্ছে, থেমে নাই। তবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরটা তো নবীর মাহফিলে যাচ্ছে, তাদেরটা নাউজুবিল্লাহ কোনো খারাপ কাজে, অন্যায় কাজে হয়তো অযথা নষ্ট হচ্ছে, ঠিক কিনা? তো আমরা যে মাহফিলে আসতে পেরেছি এটা দয়া কার? কার দয়া? আল্লাহর দয়া এসেছে। অনেক হয়তো মুরব্বী বয়স্ক বাবারা এসে গেছেন, অনেক ইয়ং জেনারেশন আসতে পারে, অনেক ছোট বাচ্চা এসে গেছে, অনেক বয়স্করা আসতে পারে না। আমাদের মতো অযোগ্য বান্দারা আসতে পেরেছি, এটা কার দয়া? আল্লাহর দয়া। তাই আরেকবার বড় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ, মুনিব আমাদেরকে দয়া করেছেন।
আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ মাহফিলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাজির উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছে। তো ব্রাদার ইসলাম, আমাদের হায়াতের গাড়ি সর্বদাই চলমান। আমরা জাগ্রত থাকলে যেমন হায়াত যাচ্ছে, ঘুমন্ত থাকলেও, ঘুমিয়ে থাকলেও হায়াত যাচ্ছে কিনা? জি, এটা রাতে হোক বা দিনে হোক, সকালে হোক বা সন্ধ্যা হোক, দেশে হোক বা বিদেশে হোক, আমি হুঁশে থাকি বা বেহুশে থাকি, যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমাদের হায়াত ফুরিয়ে যাচ্ছে। হায়াত যাচ্ছে মানে আমরা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি, অগ্রসর হচ্ছি, কবরের দিকে অ্যাডভান্স হচ্ছি, ঠিক কিনা? তো সেই হিসেবে আমাদের কিছু প্রস্তুত হওয়ার দরকার আছে না নাই? জি না, যেভাবে আছে এভাবে থাকলে হবে? কিছু পরিবর্তন আসতে হবে কিনা? আচ্ছা, হায়াত তো কত দূর গিয়েছে জানা আছে? কি বলেন? কত দূর গিয়েছে জানা আছে, কত দূর বাকি আছে জানা আছে? জি, আপনার হায়াত কত হবে, বয়স কত হবে? এখন কত? 50। আচ্ছা, 50 বছর বয়স হয়েছে, বাকি কত দূর আছে বলতে পারবেন? আচ্ছা, বাকি কি কারো 1 বছর আছে, না 1 মাস আছে, না 1 সপ্তাহ আছে, না 1 দিন আছে, না 1 ঘন্টা আছে, না 1 মিনিট আছে, না 1 সেকেন্ড আছে? কেউ বলতে পারবে? কোনো কারো জানা নেই। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের কাছে মৃত্যু এসে পৌঁছতে পারে। এই জন্য মৃত্যুর প্রস্তুতি কালকে থেকে নিব আমরা। জি, কালকে থেকে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিব। হ্যাঁ, কালকের কোনো গ্যারান্টি আছে? এবং জেনে রাখবেন, এই দুনিয়ায় আমি আপনি যতক্ষণ আছি, নিঃশ্বাস যতক্ষণ চলমান, হায়াত যতক্ষণ, হায়াতের বাজেট আছে, ততক্ষণ আমার আপনার নেক আমল করার সুযোগ, কবর হাসরের জন্য, পরকালের জন্য সম্বল জোগাড় করার সুযোগ, নেক আমল করে আল্লাহ এবং রসুলের সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ আছে। হায়াত ফুরিয়ে গেলে কি আর কোনো সুযোগ আছে? আর এই দুনিয়ায় যার যতই কিছু থাকুক, যে যত বড় কিছু হোক, কেউ প্রধানমন্ত্রী, কেউ প্রেসিডেন্ট, কেউ খাদ্যমন্ত্রী, কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেউ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কেউ এমপি, কেউ মেয়র, কেউ কাউন্সিলর, কেউ চেয়ারম্যান, কেউ মেম্বার, কেউ অমুক সাপ, কেউ সমুক সাপ, জমিদার, এই সব কিছু, এগুলা যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে, নিঃশ্বাস শেষ সব। जान की है सब दबदबा, जान नहीं तो कुछ नहीं, ये जहां सब हीच है, हम नहीं तो कुछ नहीं। যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে ততক্ষণ সমস্ত দাপট, ক্ষমতা, শক্তি, নিঃশ্বাস শেষ সব শেষ, নিঃশ্বাস শেষ সব শেষ। আজকের দুনিয়াতে যার অজস্র সম্পদ, বিল্ডিং ইল্ডিং, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, আজকে আমাদের আলহাজ মরহুম মোহাম্মদ শাহ আলম সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ সভা হচ্ছে, এই উপলক্ষ মাহফিল। উনি আমাদের এলাকার, এই এলাকারই সন্তান, এখানে এসে বাড়িঘর করছেন। ভালো মানুষ, নেককার, পরহেজগার, দানী ছিলেন, সম্পদ অনেক আছে, কিন্তু দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় কিছু নিয়ে গেছেন? উনি নন, ওনার সম্পদ বা কত। পুরা পৃথিবীর মধ্যে বাদশাহী করেছেন, বিশ্বব্যাপী রাজত্ব করেছেন, এরকম বান্দা কয়জন? হ্যাঁ, কয়জন? 7 জন। 7 জনের মধ্যে 2 জন মুসলমান মুমিন আর 2 জন কাফির।
মুমিনের মধ্যে দুইজনের মধ্যে একজন হজরতে সৈয়দুনা সুলাইমান আলাইহিস সালাম, আরেকজন হজরতে জুলকারনাইন আলাইহিস সালাম। বাদশাহ জুলকারনাইন, যার কথা কোরআনে পাকে উল্লেখ হয়েছে, সূরা কাহফের মধ্যেও যার কথা আছে, ওনার কথা কোথায় আছে? কোরআনে আছে। অনেক ওনার ইতিহাস, অনেক কথাবার্তা, এত সব বলা আমার উদ্দেশ্য না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, ওনার ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে আসছে উনি পুরা বিশ্বের উপর রাজত্ব করেছেন। কি পুরা বিশ্বের উপর ওনার রাজত্ব ছিল, ক্ষমতা ছিল, বাদশাহী ছিল। অর্থাৎ পুরা বিশ্বের, পৃথিবীর উনি মালিক ছিলেন। কিন্তু যখন উনি মৃত্যুবরণ করেছেন, ওনার ইন্তেকাল হয়েছে, বাদশাহ বলে কি মৃত্যু নাই? জি, এই মৃত্যু থেকে কারো রেহাই? একমাত্র মৃত্যু যার নাই, ইনি কে? হাইয়ুন লা ইয়ামুত, ইনি কে? আল্লাহ। মৃত্যু থেকে অন্যতায় কারো রেহাই, এমনকি মৃত্যুরও মত আছে, মতেরও কি আছে? মৃত্যু যেটা, এটারও মত আছে। বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিস আসছে, সর্বশেষ সকল জান্নাতি জান্নাতে যাওয়ার পর, সকল জাহান্নামী জাহান্নামে যাওয়ার পর, জাহান্নাম থেকে আর কারো উদ্ধারের ব্যবস্থা হবে না। এই সময়ে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝে মৃত্যুকে একটা দুম্বার সুরতে হাজির করবেন। সুবহানাল্লাহ। এমন জায়গায় এটাকে হাজির করবেন, জান্নাতীরা জান্নাতে থেকে সেটাকে দেখবে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে থেকে সেটাকে দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন যে এটা কি। তখন সবাই চিনতেও পারবে যে এটার নাম মওত, এটার নাম, এটা মওত। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন সকল জান্নাতি এবং জাহান্নামীদের সম্মুখে ওই মওতকেই জবে করে দিবেন। ওই মৃত্যুকে যিনি জবে করবেন ওনার নাম হবে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম। বরকত সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ওনার নাম ইয়াহইয়া হয়েছে। ইয়াহইয়া এটা হাইয়ুন থেকে, বুঝে আসছে? হাই মানে জিন্দা। যেহেতু উনি সেই দিন মৃত্যুকে জবে করে দিয়ে মওতকে শেষ করে দিবেন, এরপর যারা জান্নাতি তারা চিরস্থায়ী জান্নাতি, আর মৃত্যু তাদের কখনো হবে না। সকল জাহান্নামী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে, তাদের মৃত্যু আর কখনো হবে না। এমনকি কোন সৃষ্টির আর মৃত্যু হবে না, এই থেকে শুধু জীবন আর জীবন। বরকত সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এটা কেন করবেন? বলে যে এটা করার কারণ হচ্ছে, জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পরও মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা থাকবে, ভয় থাকবে যে এতগুলা নাজ নিয়ামত লাভ করেছি, ঠিক কোনো মওত আবার হবে কিনা, আবার কোনো মরে যাব কিনা, একটা ভয় থাকবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকে টেনশন মুক্ত করার জন্য এদেরকে দেখিয়ে দিবে যে আমি মওতকেও জবে করে দিয়েছি, আর কারো মৃত্যু কখনো। তো জাহান্নামীদের কি লাভ হবে? জাহান্নামীরা যতই আযাবে শাস্তিতে থাকুক, এদের মনে একটা আশা থাকবে যে হয়তো একদিন না একদিন মরে যাব, একদিন না একদিন আবার মৃত্যু হবে। এই ধরনের একটা আশা তাদের অন্তরে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে মৃত্যুকে জবে করে দিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন যে তোমরা সেই আশা আর কখনো করিও না, জীবনে মৃত্যু আর কখনো হবে না। এইভাবে স্থায়ীভাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে। নাউজুবিল্লাহ। এই মৃত্যুকে জবে করার কারণে জান্নাতীদের খুশি বেড়ে যাবে, জাহান্নামীদের দুঃখ বেড়ে যাবে। তাই মৃত্যু থেকে কারো রেহাই। ওই হযরতে জুলকারনাইন আলাইহিস সালাম
সেকান্দার জুলকারনাইন, উনি ইয়াজুজ মাজুজকে প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছেন। ওই আতুনি জুবার আল হাদিদ, কোরআনে পাকে সূরা কাহফের মধ্যে আসছে, ঘটনাগুলো অনেক লম্বা। এই প্রাচীর নির্মাণকারী উনি। পৃথিবীর একটা সীমারেখা দিয়েছেন, যে উনি সমুদ্রের মধ্যেও সীমারেখা দিয়েছেন। বুঝাচ্ছে? সমুদ্রের মাঝও কি দিয়েছেন? সীমারেখা দিয়েছেন। কি দিয়ে? আপনারা জানেন না মনে হয়, মুরব্বী মানুষ হইতে না পারিব না। হ্যাঁ, সমুদ্রের মধ্যেও একটা সীমারেখা দিয়েছেন। কি দিয়ে? দৈত্য দিয়ে। কি দিয়ে? দৈত্য দিয়ে। সমুদ্রের মধ্যে দৈত্যকে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির করে দিয়েছেন। সে দুই হাত তুলে আছে, এক হাতে ডাকে, এক হাতে নিষেধ করে। বুঝেছে? এটা হচ্ছে পৃথিবীর সীমারেখা, এর বাইরে মানুষ যেতে পারে না। এগুলা বাদশাহ সেকান্দার জুলকারনাইনের করা। এত বড় ক্ষমতাশীল, এত বড় বিশ্বব্যাপী রাজত্বের মালিক যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন উনাকে খাটিয়া করে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে ওনার কাফনের কাপড় থেকে বারবার ওনার দুই হাত বাইর হয়ে যায়। দুই হাত কাফনের কাপড়ে হাত ভিতরে রেখেই তো বাঁধে না, কিন্তু হাত কি হয়ে যায়? আচ্ছা, হাত যখন বাইরে হয়ে গেল আবার ঢুকিয়ে দিছে, আবার নিয়ে যখন কতদূর চলছে দেখা যায় হাত আবার বাইরে হয়ে গেছে। এভাবে একবার, দুইবার, তিনবার, খিরে বারবার এনার হাত বাইর হয়ে যায় কেন? তখন সেখানে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, উনি বলতেছেন উনার দুই হাত বাহির হওয়ার কারণ হচ্ছে উনি জগৎকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, হে জগতের মানুষ দেখো, আমি পুরা বিশ্বের উপর রাজত্ব করেছি, পুরা বিশ্ব ভূমণ্ডলের মালিক ছিলাম, ক্ষমতাশালী ছিলাম, আমার হুকুম সর্বত্র মেনেছে, আমি সবগুলার পরিচালক ছিলাম, বড় ধর্নাঢ্য ব্যক্তি ছিলাম, বিশ্বের মালিক ছিলাম, কিন্তু আজ যখন কবরে যাচ্ছি আমি খালি হাতে যাচ্ছি, আমার সাথে কিছুই যাচ্ছে না। ঠিক কিনা? কবরে কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে? কোত্থেকে নিবেন? কবরের যে জামা পরাইছে ওইটাতে পকেট আছে নাকি? হ্যাঁ, কাফনের কাপড়ে পকেট আছে? পকেট থাকলে না কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে? এখান তো এমন কাপড় পরাইছে যেটাতে কি নাই? পকেট নাই। তাই আমি আপনি এই দুনিয়ার যত সম্পদশালী হই না কেন, যত জায়গা জমিন বিল্ডিং এর মালিক হই না কেন, মৃত্যু যখন আসবে কিছুই থাকবে না, কিছুই আর আপনার নয়, কিছুই। কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স আপনার কতক্ষণ? যতক্ষণ জান আছে। জান চলে গেলে 1 টাকা দিবে আপনাকে? পুরা লাশ দিয়ে দিলাম, কিছু টাকা দেন, ব্যাংক দিবে? ব্যাংক বলে না, এখন তো সে আর মালিক নয়, তার ওলি ওয়ারিশ সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন। কারা কারা আছে এদেরকে আসতে বলেন, বলবে কিনা? কি প্রমাণ হলো? সবকিছু অতক্ষণ যতক্ষণ আমার আপনার জান আছে। জান চলে গেলে কোনো কিছু আর কাজে। তো ব্রাদার ইসলাম, মৃত্যু হবে এটাতে কোনো সন্দেহ আছে? আচ্ছা, আমরা সন্দেহ করি না, বিধর্মীরা করে মনে হয়। মৃত্যু নিয়ে কোনো মতানৈক্য আছে? সবাই একটা মসলার মধ্যে ইত্তেফাক। এমনকি আল্লাহকে নিয়েও মতানৈক্য আছে। অনেকে আছে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আছে না নাই? এদেরকে কি বলে? নাস্তিক বলেন না, কি বলে? যারা আল্লাহ বিশ্বাসী তারা আস্তিক, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা নাস্তিকও জগতে আছে না নাই? আল্লাহকে বিশ্বাস করে না মানুষ আছে, কিন্তু মৃত্যুকে বিশ্বাস করে না আছে কেউ? সবাই বিশ্বাস করে কিনা? আচ্ছা, মৃত্যু অনিবার্য এটা আমরা জানি, কিন্তু মৃত্যুর জন্য কি প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি এটা কি একবার চিন্তা করে দেখেছি? দেখার দরকার আছে না? জি, আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, এই দুনিয়ায় থাকতে আমাদের একটু হিসাব নিকাশ করা দরকার। মৃত্যুকে অনিবার্য জানি, কিন্তু মৃত্যুর কোনো প্রস্তুতি আমরা নিই না, এটা হচ্ছে আমাদের বড় সমস্যা।
এই মৃত্যুর প্রস্তুতির মধ্যে প্রথম নম্বর যেটা, সেটার নাম হচ্ছে ঈমানের প্রস্তুতি। কিসের প্রস্তুতি? আমার আপনার যাবতীয় সবকিছু, সমস্ত নেক আমল কাজে আসবে যদি আমার আপনার ঈমান ঠিক থাকে, ঠিক কিনা? ঈমানে যদি ব্যতিক্রম হয়, নামাজ কাজে আসবে, রোজা কাজে আসবে, হজ কাজে আসবে, যাকাত, দান দক্ষিণা, কোনো কিছুই কাজে আসবে। ঈমান, ঈমানের চেয়ে বড় মূল্যবান সম্পদ কোনো কিছুই। একজন ঈমানদার তার কাছে দুনিয়ার যত সম্পদ, যত আত্মীয় স্বজন, এমনকি নিজের যে জান প্রাণ আছে, সে প্রাণের চেয়েও দামি যে সম্পদ, সেটার নাম ঈমান। ঠিক কিনা? এই কথাই ঈমানদারকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, এই জজবা ঈমানদারের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে যে আমার যখন ঈমানের প্রশ্ন আসবে, ঈমান রক্ষার্থে প্রয়োজনে আমি সম্পদ ত্যাগ করব, ঈমান রক্ষার্থে প্রয়োজনে আমি জায়গা জমিন ত্যাগ করব, ঘরবাড়ি ত্যাগ করব, মা বাবা বিসর্জন দিব, ছেলে সন্তান পরিহার করব, মাতৃভূমি ত্যাগ করব, প্রয়োজন হলে ঈমান রক্ষার্থে জানও দিব, তারপরে ঈমান দিব। ঠিক কিনা? এটা সাহাবায়ে কেরাম প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়েছেন কিনা? জি। ঈমানের যখন প্রশ্ন আসছে, সাহাবায়ে কেরাম নিজের ঘরবাড়ি ত্যাগ করছেন কিনা? অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গেছেন, ঘরবাড়ি নিয়ে গেছেন, যাতে ব্যবসা বাণিজ্য, জায়গা জমিন, ছেলে সন্তান, মা বাবা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন কিছুই নিয়ে যাননি। সবকিছু ত্যাগ করে, মাতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করে, হিজরত করে নবীর প্রেমে চলে গিয়েছেন। কি জন্য? ঈমান রক্ষার জন্য। ঠিক কিনা? আর সেখানেও যখন হামলা হয়েছে, ঈমান রক্ষার প্রশ্ন হয়েছে, তখন ঈমান রক্ষার জন্য জানও দিয়েছেন কিনা? না দ্বিধাবোধ করেছেন? জান দিয়ে দিয়েছেন, তারপরে ঈমান দেন নাই। জান দিয়েছেন, তবু ঈমান দেন। এই সব কিছু ত্যাগ করে যাওয়ার নাম হচ্ছে হিজরত। সবকিছু ত্যাগ করে যাওয়ার নাম ঈমান রক্ষার জন্য, আল্লাহ এবং রসুলের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ এবং রসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাবতীয় সবকিছু ত্যাগ করে যাওয়ার নাম হিজরত। বলেন না কি? আমাদের আরবি সনের গণনা কি দিয়ে? হিজরত দিয়ে। কি দিয়ে? এগুলা মুসলমানের জানা থাকতে হবে। এখন কত ইংরেজি চলতেছে? 2021 না? জি, 2021 ইংরেজি, যেটা ইংরেজি সন গণনা খ্রিস্টাব্দ, এটা হয় খ্রিস্টানদের নবী হযরত সৈয়দনা ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম। সবাই বলুন ঈসা আলাইহিস সালাম। ঈসা আলাইহিস সালাম, ওনার জন্ম থেকেই তাদের সন গণনা হয়েছে। এই জন্য এটাকে আরবিতে বলে মিলাদি। কি বলে? ওখানে 2021 লেখে একটা মিম দিবেন নিচে, মিম মানে মিলাদি। যেহেতু ওনার জন্মসন কি দিয়ে? ওনার জন্মসন দিয়েই ঈদের কি সন গণনা। আর মুসলমানের সন গণনা হয়েছে কি দিয়ে? হিজরত দিয়ে। বলেন না কি দিয়ে? আচ্ছা, আমার এই কথার মধ্যে উত্তর আছে। সাই কে বুদ্ধিমান আমার উত্তরটা দিতে পারে? আমি যে কথা বলছি এর মধ্যে উত্তর আছে। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন কয় বছর আগে? কে বলতে পারবেন? হ্যাঁ, কেউ বলতে পারছেন না? একটু আগে বলেছি আমি, উত্তর কথার মধ্যে আছে। 2021 বছর আগে ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসছেন কত বছর আগে? 2021 বছর আগে। উনি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছেন সেদিন থেকেই এই সন গণনা, ইংরেজি সন গণনা আরম্ভ হয়েছে। বুঝাচ্ছে? আচ্ছা, এখন আরেকটা প্রশ্ন করি। আমাদের নবী হিজরত করেছেন কয় বছর? হ্যাঁ, 1443 বছর আগে। কত বছর আগে?
বুঝেছে? তো উনাদের সন গণনা হয়েছে মিলাদ দিয়ে, নবীর জন্ম সন দিয়ে, আর আমাদের সন গণনা হচ্ছে হিজরত দিয়ে। কি দিয়ে? কেন? এর মধ্যে রহস্য কি? এর মধ্যে রহস্য হলো মুসলমানের নলেজের মধ্যে এই মেসেজটা ঢুকিয়ে দেওয়া, এটা সব সময় যেন তাদের ব্রেনে, মস্তিষ্কে স্থান করে থাকে। এই ধ্যান খেয়াল যেন সব সময় থাকে যে একজন মুসলমানের কাছে দুনিয়ার যাবতীয় সমস্ত কিছু চেয়ে, ধন সম্পদ, আত্মীয় স্বজন, এমনকি নিজের জানের চেয়েও ইমান বড় গুরুত্বপূর্ণ। এই ইমান রক্ষার জন্য মুসলমান সব কিছু ত্যাগ করতে পারে, জানও ত্যাগ করতে পারে, জানও কুরবান করতে পারে। সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলমানের সন গণনা হচ্ছে হিজরত দিয়ে। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। যাতে মুসলমান সব সময় আত্মোৎসর্গিত হয়, দিনের জন্য, ধর্মের জন্য জান প্রাণ কুরবানকারী হয়। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। এবং সেই শিক্ষাই প্র্যাকটিক্যাল ভাবে, বাস্তবে 61 হিজরির কারবালার ময়দানে ইমাম আলী মকাম সৈয়দুস সোহাদা শহীদ দস্তে কারবালা নওয়াসায়ে রসুল বিনত ইবনে বতুল হযরত সৈয়দনা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম কারবালার জমিনে সপরিবারে শাহাদত বরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক সমস্ত মুসলিম নরনারীর কাছে এই কথা বাস্তবে প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন। এই শিক্ষা জগতের কাছে উপস্থাপন করে গিয়েছেন যে আমি হুসাইনের দিকে দেখো, যখন ইমানের প্রশ্ন এসেছে আমি মদিনায় মুনাওয়ারার মতো মাতৃভূমি ত্যাগ করেছি, আমি মক্কায় মুআজ্জামার মতো মাতৃভূমি, আমার সেই বাসস্থান ত্যাগ করেছি। ইমান রক্ষার প্রশ্ন যখন আসছে কারবালার ময়দানে আমি হুসাইন হাজির হয়েছি। ইমান রক্ষার প্রশ্ন যখন আসছে, ইমানের প্রশ্ন যখন আসছে, তখন আমি একে একে আমার সকল সন্তানকে শহীদ করে আমি নিজেও শাহাদত বরণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু এরপরও ইমানের ব্যাপারে কোন রকমের স্যাক্রিফাইস করি নাই, আতাত করি নাই। মাথা নত করেছেন? জি। আচ্ছা, জানের মায়া কার নাই? প্রত্যেকের অন্তরে জানের মায়া আছে না নাই? জি। মানুষের সর্বশেষ যেটার মায়া সেটার নাম জান। যেটার নাম জান। একজন মানুষ জান রক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করে, একজন মানুষ জান রক্ষার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে, ঠিক কিনা? এমনকি নিজের জান রক্ষার জন্য নিজের সন্তান দিয়ে দিবে। ফোয়া দিয়ে নার গান বাসন চায়, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, এগুলা হয়তো অনেকের কাছে মনে হবে হুজুর না ভুল বলছেন। হ্যাঁ, জান রক্ষার জন্য ছেলে কেমনে দিবে হুজুর? ছেলে নিজের জান দিয়ে হলেও ছেলের জান বাঁচাবে না, ভুল কথা। এরকম ঘটনা অহরহ আছে। বিশেষ করে 91 তুফান, 29 এপ্রিলের ঘটনা, বাঁশখালীর ঘটনা, এটা গন্ডামারার ঘটনা। একজন যখন প্লাবন আরম্ভ হচ্ছে, পানি উঠে যাচ্ছে, বন্যা হচ্ছে, তখন বলে যে দেখতেছি ঘরের মধ্যে আর রক্ষা হবে না, ঘরবাড়ি সব পানি নিয়ে যাবে। তখন কি করছি, প্রয়োজনীয় দামি দামি সম্পদগুলা গাঁটটি বেঁধে মাথায় নিয়েছি। দুইটা আমার ছোট ছোট কচি কচি শিশু সন্তান, দুটাই আদরের, কোনটা রেখে কোনটা নেব সেই জন্য দুইটাকে দুই দিকে নিয়েছি। একটাকে ডানে আরেকটাকে বামে, বাম হাতে ধরেছি। বলে এদেরকে নিয়ে যখন বাহির হয়েছি, দেখতেছি পানির স্রোত এত বেশি আমার গাঁটুরি রক্ষা হবে না। তখন সম্পদের স্বর্ণ চাঁদির গাঁটরি ফেলে দিয়েছি, টাকা পয়সার গাঁটরি ফেলে দিয়েছি। টাকা পয়সার ধন সম্পদ গেলে যাক, ছেলেকে নিয়ে নিজে বাঁচি। কিন্তু পানি তো দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে।
এখন দেখা যাচ্ছে দুই সন্তান দুই দিকে খাটালের মতো ধরে রাখলে আমি নিজেও বাঁচবো না, আমারও রক্ষা, ছেলেও যাবে আমিও যাব, কারো রক্ষা হবে না। তখন ছেলে বড়টাকে ছেড়ে দিয়েছে পানির মধ্যে। পানির মধ্যে ছেড়েছে মানে কি? মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়েছে। জেরে কোথায় ছেড়ে দিয়েছে? পানি কি রাখবে না নিয়ে যাবে? লাশ সহ পাওয়া যাবে না। বলে বড় ছেলেকে যখন ছেড়ে দিয়েছি তখন ছোট ছেলে আদর মাখা কণ্ঠে বলছে, বাবা আমার বড় ভাইকে যেভাবে পানিতে ছেড়ে দিয়েছেন বাবা আমাকে এইভাবে ছেড়ে দিবেন না, বাবা আমাকে এইভাবে পানিতে ছেড়ে দিলে আমি বাঁচবো না, বাবা আমাকে ছাড়বেন না। কিন্তু বলে যে এরপরও যখন দেখতেছি ছেলে এটাকেও ধরে রাখলে আমিও বাঁচবো না, তখন নিজের যান বাঁচার জন্য ছেলে এটাও ছেড়ে দিয়েছি। ঠিক কিনা? এরকম ঘটনা আছে না নাই? আর তোমরা উঠ নগজু এখন যে জিয়ত আছে বইয়ুক রাস্তার নগজু একটু দরুদ শরীফ পড়েন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম দর দিলে মুসলিম মাকামে মুস্তাফাস্ত আবরুয়ে মাযে নামে মুস্তাফাস্ত সালাতুন ইয়া हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस्त बहरूबर दर गोशाए दामान उस्त सलातुन या মানুষ একজন মানুষের কাছে নিজের জানের মায়া সবকিছু চেয়ে বেশি হয়। ঠিক কিনা? এমনকি জান বাঁচানোর জন্য কারো উপর যখন হামলা করে তখন প্রয়োজনে হাত দেয়, বলে যে আমার হাত গেলেও যাক জানটা যেন বাঁচে। ঠিক কিনা? হয়তো দেখা গিয়েছে হাত একটা কেটে গেছে আরেকটা দেয়, হাত দুইটা যাওয়ার পরও ফা দেয়, বলে যে ফা গেলেও যাক জানটা যেন বাঁচে। ঠিক কিনা? কিন্তু স্বাভাবিকত মানুষের কাছে সবকিছু চেয়ে জানের মায়া বেশ হয়, আর একজন ইমানদারের কাছে কিন্তু জানের চেয়েও বেশি মায়া হবে কিসের? কিসের? ইমানের। এই কারবালার ময়দানে ইমামে আলী মাকাম সেই শিক্ষা দিয়েছেন। ঠিক কিনা? ইমামে আলী মাকাম সৈয়দুশ শুহাদা ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কারবালার নূরানি জমিনে আমাকে আপনাকে সঠিক দিন ধর্ম ইসলাম দেওয়ার জন্য নিজের পরিবারের এক একজন সদস্য প্রত্যেককে শহীদ করেছেন। পিপাসিত অবস্থায়, ক্ষুধার্ত অবস্থায়, শোকাহত অবস্থায়, এই কঠিন পরিস্থিতিতেও বাতিলের সামনে মাথা নত করেন নাই, আপোষ করেন নাই, কোন রকমের কম্প্রোমাইজ করেন নাই, বরং নিজের নুরানি শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও হকের পক্ষে ছিলেন, বাতিলের সামনে নত হননি। কারণ ইমাম আলী মাকাম উনি জানতেন যে আমি যদি আমার জানের মায়া করি, আমার ছেলে সন্তানের জানের মায়া করি, তো জান আমার ছেলে সন্তানেরও বাঁচবে, আমারও বাঁচবে, জান আমাদেরটা রক্ষা হবে, কিন্তু ঈমান ইসলামের জান রক্ষা হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত জগতের বুকে ঈমান থাকবে না, ইসলাম থাকবে না, আজান থাকবে না, জুমা জামাত থাকবে না, নামাজ কালাম থাকবে না, দিন ধর্ম থাকবে না, দাড়ি টুপি থাকবে না, ইসলামের নাম নিশানাও থাকবে না। এগুলা যদি কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে হয়, আমি হুসাইন এখানে জানের মায়া করলে হবে না, ছেলে সন্তানের মায়া করলে হবে না, সবগুলা বিসর্জন দিয়ে হলেও ইমানের তরি রক্ষা করতে হবে। সেই জন্য আওলাদ রসুল সপরিবারে শাহাদত বরণ করেছেন, মাথা দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু এজিদের হাতে হাত দেননি। ঠিক কিনা? জি। আজকে আমরা
নিজেকে মুসলমান দাবি করছি, জায়গায় জায়গায় মসজিদ হয়েছে কিনা? এটা হেদায়েতে মুস্তফা জামে মসজিদ না? হ্যাঁ, হাবিবে মুস্তফা জামে মসজিদ। হ্যাঁ, হাবিবে মুস্তফা জামে মসজিদ। এইভাবে এদিকে মদিনা শাহী জামে মসজিদ, এদিকে বটতলী মসজিদ, জায়গায় জায়গায় সবখানে মসজিদ আছে না নাই? প্রত্যেকটা মসজিদে আজান একামত হচ্ছে কিনা? 5 ওয়াক্ত আজান একামত, জুমা জামাত হচ্ছে কিনা? আজ সর্বত্র মুসলমান, বিশ্বব্যাপী মুসলমান, কোটি কোটি মুসলমানের অবস্থান আছে কিনা? কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাল্লাহ থাকবে কিনা? এগুলা থাকার পিছনে, আমরা ঈমান ইসলাম পাওয়ার পিছনে, মুসলমানিত্ব লাভ করার পিছনে যার অবদান, ইনি ইমামে হুসাইন। ইনি কে? ইমামে হুসাইন। সে ইমামে হুসাইনকে আমাদেরকে মহব্বত করতে হবে কিনা? জি, মহব্বত করতে হবে কিনা? আমি আপনাদের সামনে যে কথা পেশ করছিলাম যে আখিরাতের প্রস্তুতি স্বরূপ আমাদের সর্বপ্রথম যেটা লাগবে সেটার নাম ইমান। ইমান থাকলে দাড়ির দাম, ইমান থাকলে টুপির দাম, ইমান থাকলে নামাজের দাম, রোজার দাম, হজের দাম, জাকাতের দাম, দান দক্ষিণার দাম, সবকিছুর কাজ আসবে কখন? ইমানে যদি ব্যতিক্রম হয়, কোনো কিছু কাজে, সবকিছু বেকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আপনারা চিনেন তো? জি, হ্যাঁ, ওনাকে না দেখলেও তো ওনার ছবি দেখেছেন না? আচ্ছা, ওনার মুখে দাড়ি কম না বেশি? আমার মনে হয় এখানে যা দাড়ি, যত মুখে দাড়ি আছে সবগুলো মিলেলেও ওনার সমান হবে না মনে হয়। হ্যাঁ, কারণ তো উনি তো কোনো সময় কাটাছিড়া করে নাই, উনি তো ওখানে কোনো সময়। আচ্ছা, ওনার ওই দাড়ির কোনো দাম আছে? হিন্দুস্তানের আগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কোন সিং? মনমোহন সিং। মনমোহন সিং মাথায় পাগড়ি ছিল কিনা? জি, এখনো ভারতে গেলে আপনারা দেখবেন ওখানে অনেক, আবার অনেকে হয়তো প্রথম দেখলে মনে করবে বড় ওলি বুজুর্গ, এই বিরাট পাগড়ি, এই দাড়ি, ওই আর রাজি আমার সাথে দেখিয়ে রে আয় পড়লে সেন শরীফ যাইতি এটা সাদি কার আইয়ে দিক তো নাই মাত্র জ্ঞাতন লাম্মি, এই ট্রেনতুন লাম্মি লামিয়ানা আড়াই কে যাই বললে রওনা দিয়ে সাদি কারত করে আইয়ে দে এক করে এত এত পাগড়ি, এই শরীর একবারে ঠকঠকে, এই দাড়ি। আমাদের আল্লাহ জানুন জ্ঞান বেকুন বড় বড় অলি বুজুর্গ ফির মশাইক মাল্লা হাসাইছিল না দে দেখুন তো দাড়ি ন হাড়ে যেন মুসো জীবন ন হাড়া হাড়াহাড়ি নাই, এটা চুলো হাড়াহাড়ি নাই, এটা কিছু হাড়াহাড়ি নাই, উদ্দিরগিন ন হাড়ের আর গিন হাড়িব নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই ওনাদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, জীবনে কাটে নাই, মাথায় পাগড়ি সবসময় বাঁধা। আমরাও পাগড়ি বাঁধি কিনা? হ্যাঁ, বাঁধি তো, সময় সময় বাঁধি, সবসময় বেঁধে বেঁধে চলি না, কিন্তু ওরা কোনো সময় কুলে না। ওদের মাথার পাগড়ি কোনো সময় কোনো দাম আছে? এগুলোর কোনো দাম আছে? কোনো কাজে আসবে? কেন? তো ব্রাদার ইসলাম, ইমানকে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হবে, ইমানের মায়া সবকিছু চেয়ে বেশি হতে হবে। এটাই হচ্ছে কোরআন হাদিসের দাবি। তবে আমাদের এটাও জানা উচিত এখন ইমান জিনিসটা কি, ঠিক কিনা? ইমান কিসের নাম? ইমান ইশকে মুস্তাফার নাম। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। নবী প্রেমের নাম ইমান। নামাজের নাম ইমান নয়, রোজার নাম ইমান নয়, হজের নাম ইমান নয়, যাকাতের নাম ইমান নয়, দাড়ি টুপির নামও ইমান নয়। হ্যাঁ, এগুলো সব ইমানের
সৌন্দর্যবর্ধক, এগুলা ইমানের ডেকোরেশন। এগুলা থাকলে একজন মুসলমানের সৌন্দর্য, মুসলমানের পরিচয়। কিন্তু এগুলার নাম ইমান নয়। আসল ইমান হচ্ছে নবী প্রেমের নাম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর জাহেরি হায়াতে থাকাকালীন, অর্থাৎ আমার নবীর দুনিয়া থেকে পর্দা করার পূর্বে অনেক এরকম মুসলমান ছিল, এরা কলমাও পড়েছে। কি পড়েছে? কথা বলেন একটু। কলমা পড়েছে, ইমান এনেছে। কার হাতে? আমার নবীর নূরানি হাতে। কার হাতে? আল্লাহ নবীর নূরানি হাতে হাত রেখে কি পড়েছে? কলমা পড়েছে। এরা নামাজও পড়েছে সারা জীবন নবীর পিছনে। কার পিছনে? কোন নবী এটা? জি, কোন নবীর পিছনে? যে নবী সকল নবীদেরও নবী, যেই নবী সকল নবীদেরও ইমাম, যে নবীর পিছনে নামাজ পড়ার জন্য সকল নবী আদম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করেছেন, অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেছেন, আবেদন পেশ করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে একবার সুযোগ দাও, তোমার নবীর পিছনে আমরা 2 রাকাত নামাজ আদায় করবো। সুবহানাল্লাহ। যেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রব্বুল আলামিন মেরাজ রজনীতে আমার নবীকে সোজা ঊর্ধ্ব জগতে না নিয়ে বাইতুল মকদেসে হাজির করেছেন, আর সকল নবীদেরকে বললেন তোমরা সবাই এসে বাইতুল মুকদ্দাসে জড়ো হয়ে যাও, একত্রিত হয়ে যাও। আমার নবী লামাকানে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে নামাজের ইমামতি করবেন, তোমরা আমার নবী ইমাম হবেন, তোমরা মুক্তদি হবে, আমার নবীর পিছনে নামাজ আদায় করার আশা তোমাদের পূরণ হবে। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। এগুলা ঘটনা তো আপনাদের জানা আছে। বাইতুল মকদ্দাসে সকল নবীরা এসেছেন কিনা? তাহলে কবরের মধ্যে নবীরা সব মরা না জিন্দা? জি, মরা হলে আসতে পারতেন। আচ্ছা, মরা মানুষের নামাজ আছে? মরা মানুষ নামাজ পড়ে না? মরা মানুষের উপর নামাজ পড়া হয়? হ্যাঁ, মরা মানুষ নামাজ পড়ে না, মরা মানুষের উপর কি পড়া হয়? যে নামাজ পড়া হয়। যে এখন নবীরা সবাই এসেছেন, আমার নবীর পিছনে নামাজ পড়েছেন, তাহলে নবীরা জিন্দা না মরা? তো যারা বলে নবী মর গিয়া মরকার মাটি মে মিল গিয়া, তাদের ইমান কি শুদ্ধ? এইসব বিষয়গুলো আমাদের সতর্ক হওয়ার দরকার আছে না নাই? ওই নবীর পিছনে সারা জীবন নামাজ পড়েছে, রোজা রেখেছে, নবীর সাথে হজ করেছে, জাকাতও দিয়েছে, জেহাদও গিয়েছে, কিন্তু নবী প্রেম তাদের মাঝে ছিল না। এরকম কিছু গোষ্ঠী ছিল কিনা? যে এরকম কিছু গোষ্ঠী ছিল। দাড়ি, টুপি, আবা কাবা, জুব্বা, পাগড়ি, কিছুর অভাব নাই। গিলা কুলুব মিসওয়াব সব বরাবর, নামাজ কালাম সব ঠিক, নবীর বেলায় বেঠিক। নবীর বেলায় এদেরকে কি বলা হয়? হ্যাঁ, একজনে বলছে, সবাই বলতে পারবেন তো? কি বলা হয়? এদেরকে বলা হয় কোরআনে পাকে। দেখিয়েন, আবার অনেকে বলবেন হুজুর আবার এসব কি বলছেন? এগুলা কোরআনের আলোচনা করতেছি যে আমি। কিসের আলোচনা? কোরআনে পাকে সূরা মুমিন আছে না নাই? কোরআনে পাকে সূরা কাফিরুন আছে না নাই? আবার কোরআনে পাকে সূরা মুনাফিকুন আছে না নাই? একেবারে শুরুতে সূরা বাকারার শুরুতে আসুন। প্রথমে আল্লাহ পরিচয় দিয়েছেন ইমানদারের, তারপর পরিচয় দিয়েছেন কাফেরের, তারপর প্রায় 17 আয়াত পর্যন্ত একাধারে পরিচয় দিয়েছেন মুনাফিকের। ঠিক কিনা? কারণ মুনাফিকটা বড় ডেঞ্জারাস। মুনাফিকটা বড়, এটা দাড়িও আছে, টুপিও আছে, পাকড়িও আছে, ডিলও আছে, কুলুবও আছে, মিসওয়াকও আছে, আবাকাবও সব ঠিক, নামাজ কালামও একেবারে 1 নম্বরে আছে না? এরকম। কিন্তু নবীর কথা বললে তখন গায়া জ্বলে। নবীকে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার কথা বললে তখন প্যারালাইসিস হয়ে যায়, আছে না? হাঁটুতে ধরা হয়ে যায়, শিরিক বেদাতের ফতোয়া লাগায়, আছে না এরকম? নবীর সম্মান শুনলে আগুন তাদের অসহ্য হয়ে যায়, আছে না? এই নবীর প্রেমে যাদের সমস্যা তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। তাদেরকে বলা হয়, যারা কলমা পড়ে নাই তারা তো কাফির,
যারা কলমা পড়েছে নবীর প্রেমে প্রেমে থেকে অন্তর শূন্য, নবীর প্রেম নাই আর বাকি সবকিছু আছে, তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। আর যাদের অন্তরে নবী প্রেম বরাবর আছে তাদেরকে বলা হয় মুমিন। বরকতুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ওই মুনাফিকদের কথা কোরআনে আছে না নাই? কোরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন জগৎকে, জেনে রাখো আমি জাহান্নামে কাফেরদের জন্য ঠিকানা রেখেছি, মুশরিকদের জন্য ঠিকানা রেখেছি, বেদিন নাস্তিকদের জন্য ঠিকানা রেখেছি, মুনাফিকদের জন্য ঠিকানা রেখেছি। তবে মুনাফিকের ঠিকানা সর্বনিম্নে, মুনাফিকের ঠিকানা সবচেয়ে নিচে, এর নিচে আর নাই। ঘোষণা আমার নয়, ঘোষণা কার? ঘোষণা কার? আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন ইন্নাল মুনাফিকিনা ফি দারকিল আসফালি মিনান নার। আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় জাহান্নামে সর্বনিম্ন স্তরে হচ্ছে মুনাফিকদের ঠিকানা। জাহান্নামের যার পর আর নাই, যার নিচে আর নাই, সেখানে ঠিকানা কার? তাহলে এই মুনাফিক থেকে আমাদের সতর্ক হওয়ার দরকার আছে না নাই? ব্রাদার ইসলাম, এদের নামাজ কালাম, নামাজ তো নামাজ কার পিছনে বলছিলাম যে নবীর পিছনে। হজ করেছে নবীর সাথে, কলমা পড়েছে নবীর নুরানি হাতে, রোজাও রেখেছে, জেহাদও গিয়েছে, জাকাতও দিয়েছে। সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সবগুলা বেকার। জাহান্নামে কাফের মুশরিকদের চেয়ে কেউ থার্ড খেলার জায়গায় যাবে একটি মাত্র কারণ, আমার নবীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আমার নবীর প্রেম তাদের অন্তরে ছিল না, নবী শানে মানে গুস্তাখি করেছে, বেয়াদবি করেছে। কি ধরনের বেয়াদবি? একটা উদাহরণ দিব। জি হ্যাঁ, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝবেন। আমার নবী তবুক যুদ্ধে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন? তবুক যুদ্ধটা ইসলামের যত যুদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী যুদ্ধ হলো তবুক যুদ্ধ, তবুকের ময়দান। এগুলা মদিনা শরীফের মিউজিয়ামের মধ্যে গেলে আপনারা সেখানে সচিত্র দেখতে পাবেন। ওখানে ওগুলো সব একেবারে চিত্র করে দেখানো হয়েছে। তো এটা বড় গরমের দিন ছিল। আমার নবী যাওয়ার সময়, আমি যে ঘটনা বলতেছি এটা তাফসীর ইবনে জারীর সহ অনেক তাফসীরের কিতাবে আসছে। সৈয়দনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা রাইসুল মুফাসসিরিন, ওনার থেকেই বর্ণিত। ওই তবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিমধ্যে বিশ্রাম করছিলেন। কি করছিলেন? একটা গাছের ছায়া আমার নবী বিশ্রাম করছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও যার যেদিকে সুযোগ হয়েছে সেখানে বিশ্রাম করেছেন। বিশ্রাম করাকালীন সাহাবায়ে কেরাম তাদের উটগুলা ঘাস পাশ খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। যখন ওখান থেকে পুনরায় রওনা দিচ্ছেন, সকলের উট বা অন্যান্য ঘোড়া সওয়ারিগুলা নিয়ে নিয়েছে। একজন সাহাবী অনেক খুঁজেও ওনার উট পেলেন না। উটকে খোঁজাখুঁজি করতেও, অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পরও উট পেলেন না। তখন বড় পেরেশান হয়ে গেলেন, আমার নবীর দরবারে হাজির হলেন। তখন আল্লাহর নবী বললেন, সাহাবায়ে কেরামের আকীদা কি? যে আমরা পেরেশানে পড়েছি, সমস্যায় পড়েছি, কার কাছে যেতে হবে? নবীর কাছে যেতে হবে। আমার নবীকে গিয়ে যখন বললেন, আমার নবী বলছেন যে তোমার উট অমুক জায়গায় পাহাড়ের উপত্যকায় একটা গাছের সাথে উটের গলাটা আটকে গেছে, উটটা ছুটে আসতে পারছে না, তুমি ওখানে যাও, সেখানে পাবে। বরকত সুবহানাল্লাহ। আমার নবী যখন এইভাবে সাহাবীর উটটা কোথায় নবী নিজের জায়গায় থেকে বলে দিলেন, তখন ওখানে ওই যুদ্ধে যাওয়া, জেহাদে যাওয়ার মধ্যে মুনাফিকও ছিল। কি ছিল? মুনাফিক চক্র ছিল। তাদের মধ্যে এক মুনাফিক বলছে কি, আন্না মুহাম্মাদান ইয়াকুলু
আন্না নাকাতা ফুলানিন বেওয়াদিন কাজা আমা ইয়াদরিহি বিল গায়েব। একটু ভালো করে শুনুন, আমার বিশেষ করে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র ভাইয়েরা, আজকে আপনাদেরকে মিসগাইড করা হচ্ছে। একটু ভালো করে শুনুন মনোযোগ সহকারে। এরা বলছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখানে বসে যে বলে দিচ্ছে তার উটটা অমুক জায়গায় একটা উপত্যকায় আটকে আছে, ইনি কিভাবে বলতে পারে? উনি কি গায়েব জানে? বড় করে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। আমা ইয়াদরিহি বিল গায়েব, উনি কি গায়েব জানে? অদৃশ্য সংবাদ দিতে পারে? এটাই ছিল মুনাফিকের উক্তি। এই উক্তি করার কারণেই আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলেন। 9 পারায় নাকি 11 পারায় মনে হয় আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, লা তা'তাজিরু কাদ কাফারতুম বা'দা ঈমানিকুম। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা এখন আর কোনো উজরখাহি করবে না। কোন রকমের উজরখাহি করলে কাজ হবে না। আমি আল্লাহ ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছি, কাদ কাফারতুম, তোমরা কাফের হয়ে গেছো বাদা ঈমানিকুম, ঈমান আনার পরে। ঈমান আনার পরে তোমরা কি হয়ে গেছো? তাইলে ঈমান আনার পরে কাফের হতে পারে কিনা? জি, আমরা অনেকে মনে করে থাকি না, কাউকে কাফের কেমনে বলবো? কাফের কুফরি করলে কাফের হবে, কুফরি করলে কি হবে? আচ্ছা, অজু করার পর অজু ভাঙে কিনা? হ্যাঁ, অজু করার পর যেভাবে অজু ভাঙতে পারে, ঈমান আনার পর ঈমান ভাঙতে পারে। ঈমান আনার পরও কাফের হতে, এটা আল্লাহর কোরআনের ফতোয়া। এবং যে কাফের হবে তাকে কাফের বলতে হবে। তাকে কি বলতে হবে? এটা আল্লাহর ঘোষণা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, কুল ইয়া আইয়ুহাল, আল্লাহ বলছেন নবী আপনি বলে দিন, ও হে কাফের, ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, হে কাফেররা। তাহলে কাফেরকে কাফের বলার নির্দেশ কার? আর আমাদের দেশে ফতোয়া চালায় যে কাফেরকে কাফের বলা যাবে না। হয়তো কাফেরও কাফের হতে একটু না, কাফেরও কাফের হলে অসুবিধা। আতিকে যদি বেঈমান লই হয় না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জাহেলদের ফতোয়া। এটা কাদের ফতোয়া? জাহেলদের ফতোয়া। যদি কাফের মৃত্যুর আগে ঈমান আনতে পারে, সেই জন্য যদি কাফেরকে কাফের বলা না যায়, তাহলে তো একজন ইমানদারকে ইমানদার বলা যাবে না, মুমিনকে মুমিন বলা যাবে না। সে যদি মৃত্যুর আগে কাফের হয়ে যায়, এটা কোনো কথা হইল? যখন ঈমান আনছে তখন মুমিন, ঈমান থেকে বাইর হয়ে গেলে কাফের, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, এরকম হলে তো কোনো জিন্দা মানুষকে জিন্দা বলা যাবে না, এটা তো মরে যাইব, পরে মরে যাবে। সেই জন্য যদি আগেও জিন্দা বলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, হ্যাঁ হবে? এখানে এদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কুফরি ফতোয়া আসছে। কি কারণে? কি কারণে বলেন না? কি কারণে? নবীর শানে বেয়াদবি করার কারণে। নবীর শানে কি বেয়াদবি করছে? যে আল্লাহ নবীর অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করছে। আমা ইয়াদরিহি বিল গায়েব বলছে যে নবী কি গায়েব জানে? একটা আপত্তিমূলক ভাবে, প্রশ্নমূলক ভাবে নবীর গায়েবকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। নবীর এলমে গায়েব বা নবীর অদৃশ্য জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কুফরি ফতোয়া এসেছে। বড় করে বলুন নাউজুবিল্লাহ। তাহলে নবীর এলম নিয়ে কেউ যদি আপত্তি করে ঈমান থাকবে? আছে না? না, এরকম আপত্তি করে যে এই কিছুদিন আগে বলেছিল যে নবীর কাছে তেমন জ্ঞান ছিল না, নবী নিরক্ষর ছিলেন, নবী আলিফ বা তাসাও জানেন না, বলছে কিনা? কে বলছে? যে আহাজারি, আপনার ভুলে গেছেন মনে হয়। বলে যে নবী আলিফ বা তাসাও জানতেন না, ওয়াহেদ ইসনান সালাসা 1 2 3ও গণতে জানতেন না। বড় করে বলুন নাউজুবিল্লাহ। নবীর কাছে কোনো এলম ছিল না, আর তার কাছে সব এলম। অথচ নবী বলছেন আনা মদিনাতুল ইলমে, সমস্ত জ্ঞানের ডিপো হলাম আমি নবী। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীকে কে জানিয়েছেন? আল্লাহ জানিয়েছেন। আর শয়তানের বাচ্চা বলেন নবী নাকি আলিফ বা তাসাও জানতেন না। তাহলে এর কি ঈমান আছে? আমরা তাদের বক্তব্য শুনলে হবে? ফেসবুকে, ইউটিউবে তাদের বক্তব্য, তাদের আলোচনা শুনলে ঈমান থাকবে? সাবধান হওয়ার দরকার আছে না নাই? এগুলা মুনাফিক কিনা? এগুলা ইহুদিদের দালাল, এগুলা মুনাফিক চক্র।
এদের থেকে আমাদের ইমান হেফাজত করতে হবে কিনা? ব্রাদার ইসলাম, আমার সাথে কি তার কোনোদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে? আমার সাথে তার কোনো শত্রুতা আমি নাই, কিছুই নাই, কোনো কানেকশন নাই, কোনো রকমের যোগাযোগ নাই, আমার সাথে তার কোনো লেনা দেনা নাই। আমি যা বলছি আমার আপনার ইমানের হেফাজতের জন্য বলছি, আপনাদের স্বার্থে বলছি, ইমান রক্ষার জন্য এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে। তা এই ধরনের যত বাতিলপন্থী, নবিদ্রোহী, অলিদ্রোহী বাতিল শক্তি আছে তাদের থেকে আমাদের সদা সর্বদা সজাগ থাকতে হবে কিনা? জি, সচেতন থাকতে হবে কিনা? ব্রাদার ইসলাম, আমাদের যেটাই সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ সেটার নাম কি? ইমান। ইমান কিসের নাম বলছিলাম? নবী প্রেমের নাম। ইমান কিসের নাম? তাই নবী প্রেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য, নবী প্রেমের দরস দেওয়ার জন্য, নবী প্রেমে আমাদের সবাইকে উজ্জীবিত করার জন্য আশিকান মুস্তাফার এই সংগঠন দরকার আছে না নাই? আঞ্জুমানে আশিকানে মুস্তাফা, আশিকানে মুস্তাফা তরুণ পরিষদ, সাহেব হুজুর কিবলা, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। আঞ্জুমানে আশিকানে মুস্তাফা, আশিকানে মুস্তাফা তরুণ পরিষদ, সাহেব হুজুর কিবলা, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। আঞ্জুমানে আশিকানে মুস্তাফা, আশিকানে মুস্তাফা তরুণ পরিষদ, সাহেব হুজুর কিবলা, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। হুজুর কিবলা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। সাহেব কিবলার আগমন, হুজুর কিবলার আগমন, সভাপতি হুজুরের আগমন। তারা সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে বসে পড়ে। আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে সবাই সবাই আপনারা দাঁড়িয়ে না থেকে সবাই সুন্দরভাবে বসে পড়ে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, যার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, আলহামদুলিল্লাহ ওনার সমাগমন হয়েছে। আমিও আমার কথা ইতি টানতে যাচ্ছি। আমি আর
দীর্ঘায়িত করব না। তো যে কথাটি আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছিলাম সেই কথাটাই হচ্ছে যে ঈমান বাহ্যিক বেশভূষার নাম নয়, ঈমান হচ্ছে অন্তরে নবী প্রেম ধারণ করার নাম ঈমান। এই নবী প্রেমটা আপনার জীবনের সব কিছু থেকে, এমনকি জানের থেকেও বেশি হতে হবে। এটা কোরআন দ্বারাও প্রমাণিত, অসংখ্য সহিহ হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিসগুলো তকরার হয়েছে, বারংবার এসেছে। আমার নবী স্বাভাবিকভাবে বলেন নাই, কথার মধ্যে বেশ কম আছে না নাই? জি, কথার মধ্যে বেশ কম আছে। আমার নবী স্বাভাবিকভাবে বলেন নাই, অত্যন্ত জোরালোভাবে বলছেন, ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদি লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাস আজমাইন ওয়া ফি রাওয়ায়াতিন মিন নাফসি। আমার নবী বলছেন, ওই আল্লাহর শপথ করে বলছি, ওই সত্তার শপথ করে বলছি যার কবজায় কুদরতে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান এবং প্রাণ রয়েছে, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, ছেলে সন্তান, জগতের সমস্ত মানুষ, এমনকি তার জানের চেয়েও যতক্ষণ প্রিয় হব না ততক্ষণ তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে। এটা কার ঘোষণা? আল্লাহর নবীর ঘোষণা। কার ঘোষণা? তাই নবী প্রেম এটা সবচেয়ে বেশি হতে হবে কিনা? এই নবী প্রেম, এটার নাম ঈমান। এটা না থাকলে, দাড়ি টুপি বাকি সব কিছু থাকলে এটাকে ঈমানদার বলা হবে না, মুনাফিক বলা হবে। কি বলা হবে? মুনাফিক। এই নবী প্রেম যখন অন্তরে ধারণ করবেন, আপনার অন্তরাত্মা ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে। বরকত সুবহানাল্লাহ। নবী প্রেমের দাবি যখন পূরণ করবেন, আপনার বাহ্যিকটা ইসলামের ডেকোরেশনে সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে। বরকত সুবহানাল্লাহ। তো নবী প্রেম যদি থাকে, ইমাম হুসাইনেরও প্রেম থাকতে হবে। নবীর প্রেম থাকলে ইমাম হুসাইনেরও, আওলাদ রসুলের মহব্বতও থাকতে হবে। কারণ আমার নবী হাদিসে পাকে বলে দিয়েছেন, যারা আমার হাসান, আমার হুসাইন, এই দুই নাতিকে মহব্বত করবে, তারা আমার মহব্বতে তাদেরকে মহব্বত করবে। যারা তাদেরকে মহব্বত করবে তারা আমাকে মহব্বত করেছে। ফামান আহাব্বাহুমা ফাকাদ আহাব্বানি। যারা তাদেরকে মহব্বত করবে, যারাই তাদেরকে মহব্বত করবে কিয়ামত পর্যন্ত, তারা আমি নবীকে মহব্বত করলো। বরকত সুবহানাল্লাহ। আর ইনাদেরকে মহব্বত করা আল্লাহর মহব্বত পাওয়ার উপায়। আল্লাহর মহব্বত পাওয়ার উপায়, এটা আমার নবী দোয়া করেছেন। এটাও বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত। ওই শয়তানরা, আলে হাদিস নামক খবিসের গোষ্ঠীরা এই হাদিসগুলা বুখারী শরীফে দেখে না, আজে বাজে হাদিস বলে মানুষকে ধোঁকা দেয়। আসল ঈমানের হাদিসগুলা তারা চোখে দেখে না। আমার ছোট ভাই আলোচনায় বলেছিলেন, আজকে মুহরমের মাস চলছে, আওলাদ রসুলের শাহাদতের মাস চলছে। দেখবেন অনেক মসজিদে পর্যন্ত কোনোদিন আওলাদ রসুলের নাম নেয় না, শাহাদত করবার আলোচনা হয় না। আছে না নাই? একবারের জন্য চিন্তা করলো না এই মসজিদ কার উসিলায় পেলাম। আজকে ইমামে আলী মকাম ইমামে হুসাইন যদি কারবালার ময়দানে শাহাদত বরণ না করতেন, ওনার সেই কুরবানি, সেই ত্যাগ যদি না হতো, আজকে মসজিদ হতো না, আজান থাকতো না, জুমা থাকতো না, একামত হতো নাকি মুসলমান থাকতো? একটা গোষ্ঠী আছে অতিরঞ্জিতা করে, আশুরা উপলক্ষে, সোহাদায়ে কারবালা উপলক্ষে তাজিয়া মিছিল করে। আছে না? কি করে? তাজিয়া বাহির করে, মরসিয়া করে, গোড়া উঠায়, বিভিন্ন রকমের অনিসলামিক কার্যকলাপ করে, ঢোল বাজায়। এগুলার নাম ইসলাম নয়, এগুলা শিয়াইজম। এগুলা কি?
শিয়াইজম এটাও একটা বাতিল গোষ্ঠী, জাহান্নামী গোষ্ঠী, যারা আওলাদ রসুলের মহব্বতের দাবিদার কিন্তু শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে। আওলাদ রসুলকে মহব্বত করতে গিয়ে সাহাবাই কেরামকে মন্দসন্দ বলে। এরা কি শিয়া বলেন না? এরা কি? আর একটা গোষ্ঠী আছে যারা সাহাবাই কেরামকে মানে কিন্তু আওলাদ রসুলকে মহব্বত করে না। জীবনে কোনোদিন এরা শহদায়ে কারবালার স্মরণে মাহফিল করে না, শাহাদতে কারবালার মাহফিল করে না, আওলাদ রসুলের আলোচনা করে না। এরা হচ্ছে ওই হেফাজতি ওয়াহাবি খারেজি, এরাও কি বাতিল, এরাও কি। আর আমরা তার মধ্যখানে, আমরা সাহাবায়ে কেরামকেও মানি, আহলে বাইতে রসুলকেও মানি। আহলে বাইতে রসুল আওলাদ রসুলদেরকে মহব্বত করি, সাহাবায়ে কেরামকে আমরা হেদায়েতের নক্ষত্র রূপে জানি। তো আমরাই সঠিক পথের উপর, আলহামদুলিল্লাহ। বড় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা কিসের উপর? এইটাই আলা হযরত মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানায়ে শামে রিসালাত আল্লামা শাহ আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরেলভী আলাইহি রহমা রিদওয়ান বলছেন, আহলে সুন্নত কা है बेड़ा पार, আসহাবে হুজুর নজম है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। যে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী যারা, আমাদের এই বেড়া পার হবে, যেহেতু আমরা নবীর সাহাবায়ে কেরামকে হেদায়েতের নক্ষত্র রূপে গ্রহণ করেছি, আহলে বাইতে রসুলের প্রেমের কিস্তিতে আমরা আরোহণ করেছি। বড় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তো বুখারী শরীফের হাদিসে আসছে, আমার নবী দোয়া করছেন, ইমামে হাসান ইমামে হুসাইন দুইজনকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী উহিব্বুহুমা, আল্লাহ আমি আমার হাসান এবং হুসাইন দুই নাতিকে মহব্বত করি। কে বলছেন? আল্লাহ নবী বললেন না, কে? এরপরে নবী বলছেন ফাহিব্বাহুমা, আল্লাহ আপনিও তাদেরকে মহব্বত করেন, আমিও করি, আপনিও। এরপরে আমাদের জন্য দোয়া, এটাই আমাদের বড় খুশির বিষয়। এরপরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ নবী বলছেন ওয়াহিব্বা মাইয়ুহিব্বুহুমা, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের যত নরনারী আমার এই দুই নাতিকে মহব্বত করবে, আল্লাহ তাদেরকেও তোমাকে মহব্বত করতে হবে। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। তা আমরা ইমাম হাসান ইমাম হুসাইনকে মহব্বত করলে লাভ কি? আমাদের না ওনাদের? আমাদের লাভ। আমরা ওনাদেরকে মহব্বত করব, আমরা আল্লাহর মহব্বতের বাগী হব। বড় করুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক সেই উদ্দেশ্যে মাহফিল কবুল করুক। আমাদের সকলকে আশিকানে মুস্তাফার নবী প্রেমিকের এই অনন্য সংগঠনে আশিকানে মুস্তাফার ব্যানারে এসে নবী প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈমানে বলে বলিয়ান হব, বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব, আখিরাতের জন্য সম্বল জোগাড় করব, দিন ধর্মের পথে আসব, মসজিদমুখী হব, নামাজমুখী হব। দরকার আছে না নাই? আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।